अनक बार सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ निर्गुण आरे आनिया सो प्रभ सदा समाल जिन किया तिस चीत रख नानक निभही नाल। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, आप जी बहुत वडभागी हो जो अमृत वेले विच सवेर दे दीवाना विच गुरु साहिब जी की पावन सत संगत अंदर जुड़ बैठे हो। दुनिया दे विच जिथे परमात्मा की पूजा हुंदी है, दूजी पूजा परमात्मा दियां भगतां दी हुंदी है। ताई बाणी ने क्या नाम रहियो साधु रहियो रहियो गुरु गोविंद। कहो नानक यह जगत मैं किन जपियो गुरमंत। यहाँ ते दुनिया दे विच परमात्मा की पूजा है, यहाँ परमात्मा का नाम लैण वालियां दी पूजा है। और दुनिया दे विच दो ही मनुख सदा जिउंदे रहिंदे ने, या ते परमात्मा है या जिन्हां ने उहदा नाम लिया है वो सदा जिउंदे रहिंदे ने। जिहनूं बाणी कहंदी ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता, उन्हां दा ये लक्षण है। दुनिया आउंदी रहिंदी है जांदी रहिंदी है, बड़े आए ने चले गए ने। कबीर साहब सन, उन्हां दे समय किहड़े राजे सन हरेक मनुख नूं नहीं पता। जिन्हां ने उस समय का इतिहास पढ़िया शायद उन्हां नूं पता होएगा। बड़ी दुनिया उन्हां दे समय आई, कबीर दी अज भी पूजा है, राजे नूं कोई नहीं जानता। इहदा मतलब यह है मनुख जिंदगी विच खिच माया दी च जिंदा है, पर माया दी पूजा नहीं है। जेड़े मनुख परमात्मा दी खिच विच जींदे ने, परमात्मा दे आकर्षण विच जींदे ने, दुनिया दी उन्हां नूं पूजा करदी है। और बाणी कहंदी तिन की शोभा जुग जुग होई। अज नहीं जुगां जुगां ते। किथे भगत ध्रुव है, किथे प्रहलाद ने, हज़ारां ही साल हो गए ने, अज तई उन्हां दे प्रमाण दुनिया लैंदी है, अज तई उन्हां दा नाम लैंदी है। कारण की बंदगी या परमात्मा का नाम सदा जीवित है। आद सच जुगाद सच, या ते ओ सच है भी सच नानक होसी भी सच, या ते ओ सच है। या ते परमात्मा का सदीवी ना लिया जाता है, या जेड़े परमात्मा की बंदगी करते हैं उन्होंने जुगां जुगां ते पूजया जाता है, उन्होंने जुगां जुगां ते दुनिया ना लैंदी है। अज जिहड़ी नवीं अष्टपदी आरंभ होनी है, इहदे विच महाराज एक नीति के तहत सच्चे पातशाह जी दसना चाहुंदे ने, जेड़े मनुख ब्रह्म ज्ञानी हो जाते ने, जेड़े ब्रह्म नूं जानन वाले हो जाते ने, उन्हां दे लक्षण की ने। क्योंकि असी दुनिया में वेखते हैं वकारी मनुख के लक्षण की ने, ये नीतियां ने।
एक लोभी मनुख है, ਉਹਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਲੋਭੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਲੱਛਣ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇਗਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸੱਚਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟਰਮ ਬੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ ਹੈ, ਬਾਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਠੱਗਣ ਲਈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੀਭ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਾਣ ਆ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਠੱਗਣ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਕਾਹੂ ਦੇਣ। ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੱਜਣ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਗਿਆਸੂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਹਜੇ ਵਧੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੱਗ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਠੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੱਤ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਚੋਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਧ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਉਹ ਚੰਗੀ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ, ਠੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਰਿਆ ਵੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੇਖ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਠਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਮ 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 ਰਾਮ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਹੈ,
और इन्ने प्यारे शब्द अपने मुख चों बोलता है। गुरु नानक साहब उन्होंने पुछते ने तेरा नाम की है। गुरु नानक साहब ने कोई ठगण लई कैसे शब्द कहते महाराज नूं कहंदा है नामां विच की रखे, शरीर दे किहड़े नाम हुंदे ने, ऐसी गल महाराज नूं कह लंगा। कहते सच्चे पातशाह नामां विच की रखे, और कहते फिर भी कहते सज्जन है। महाराज कहते ते हिंदू मुस्लिम तेनों की कहंदे ने, कहते हिंदू मैनू सज्जन राम कह देंदे ने, वो सज्जन शेख कह देंदे ने, ऐसा मेरा नाम है। हुण साध संगत कई वारी मनुख की रसना ते रब दा नां हुंदा है, वो ये जरूरी नहीं जिहदी रसना ते रब दा नां है, ये जरूरी नहीं उहदे मन विच भी रब दा नां होएगा, ये जरूरी नहीं है। जिहदे मुख दे विच रब दा नां है, ये जरूरी नहीं है उहदा मन भी रब वर्गा हो गया होएगा। इहदा साक्षात उदाहरण भाई सज्जन है। बाद विच सज्जन ठग सी, बाद च भाई सज्जन बने। भाव ये कई बारी मनुख अपने मुख दे विच रब दा नां रखदा है दुनिया नूं ठगण दे लई, दुनिया तो कुछ खोण लई, दुनिया तो कुछ लैण लई। पर गुरबाणी कहंदी ये लक्षण संत दा नहीं है। कदी ये समझ नूं इस करके ते महाराज सानूं लक्षण दस रहे ने। गुरु अपने सिख नूं ये नीति क्यों दस रहा है, ये सलाह क्यों दे रहा है, किते ठगिया ना जाए, किते हरेक किसे नूं कि जिहदे मुख चों रब रब की आवाज़ आ रही है किते उहनूं वेख के ठगा ना जाए। ये भी परमात्मा का भगत है, परमात्मा का संत है। जिस दे मूँह दे विच परमात्मा का नां है, मन विच नहीं है, साध संगत उहदा जिहड़ा घर दा विहाव है वह खराब होएगा। मैं उहदे अगले भी लक्षण दसां। जिहदे सिर्फ ते सिर्फ मुख विच रब दा नां है, याद रखना उहदा आचरण बड़ा खराब होएगा, मिठ बोलड़ा नहीं होएगा, क्रोधी होएगा। जिहदे मुख दे विच रब दा नां है, मन विच रब दा नां नहीं, क्रोधी होएगा, सिरे दा लोभी होएगा। थोड़े समय वास्ते ते अपने आप नूं छुपा सकदा है, थोड़े समय वास्ते ते अपने आप नूं बचा सकदा है, पर एक दिन ऐसा आएगा उहदा एक कूड़ खत्म हो जाएगा, उसका एक कूड़ बचेगा नहीं। जिन्होंने महाराज कहते हैं कूड़ ठगी गुज्जी नार है। साध संगत झूठ बहुते दिन नहीं चलता, चलता जरूर है, ये सच्चाई है। जदों झूठ चलता है उदों इवें लगता है झूठ सच ही है। मैं अगली नीति ते नहीं दसांगा, एक होर भी नीति है भी झूठ नूं की किया जाए भी वह सच हो जाए, वो उस नीति का आप जी नूं लाभ नहीं है। झूठ चलता तो दुनिया ते है पर बहुते दिन नहीं चलता। सच बाणी कहती कूड़ निखुटे नानका ओढ़क सच रहे। एक झूठ दे तहत गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ते उस समय की सरकार बागी दे दोष ला देंदी है झूठ दे तहत। गुरु अर्जन साहब जी ते बागी दे दोष ला, किड्डे वड्डे परोपकारी ने। मैं तो कहना आम बंदे दी ते पाया की है, आम मनुख ते दोष लाना बड़ा ही सौखा है। इड्डे वड्डे गुरु ते इड्डे वड्डे पैगंबर ते दोष लाने च कोई दुनिया नूं हर्ज नहीं है। मैं आप जी के सामने बेनती करा, आप हैरान हो जाओगे। कबीर साहब दे चोरी दे दोष लगते हैं, यारी दे दोष लगते हैं कबीर साहब ते, जिन्होंने आज मत्थे टेकदे। इस करके जेड़े झूठा है, झूठ चलता तो है पर बहुते दिन नहीं चलता। एक बारी झूठ अपनी गति फड़दा नज़र ते आउंदा है, अंत दे विच वो झूठ नूं थल्ले डिगणे पैंदा। सच्चाई हमेशा रहिंदी है, क्योंकि यह जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का भी जुआ। सच्चाई हमेशा पुगदी है। महाराज कहंदे कईयां दी जबान ते रब दा नां है, मन विच नहीं है, उन्हां दी एक निशानी है सिरे दे क्रोधी होणगे। बाणी दे महाराज ने शब्द वरत्या। एक वैष्णो साध सी जिहड़ा भाई मरदाने दे पिछे अग लैके भज्जिया। महाराज ने दस्सिया ये हजे तू तेरे सिर्फ मुख विच रब दा नां है, कबुद्ध डूमणी कुदया कसैन पर निंदा घट चूहड़ी मुट्ठी क्रोध चंडाल कारी कड्डी क्या थी है चारे बैठियां नाल। क्रोध दे विच तू सड़िया फिरदा है। महाराज ने नीति दसी,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਔਗਣ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਮੁੱਖ ਦੇ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਮਲ ਮੁਖ ਸੁਦੀ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕਦਾ, ਬਸ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜੇ ਪਹਿਲੀ ਸੀढ़ी ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸੀढ़ी ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੁਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਗਿਆਤਾ ਤੇ ਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਯਾਦ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ 4 ਵੇਦ ਕੰਠ ਕਰ ਲਏ, 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲਏ, ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗਿਆਤਾ ਤੇ ਗੇ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨਹਿ ਛੁਪਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਛੁਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗਿਆਤਾ ਅਤੇ ਗੇ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਮੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਭੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਕਾਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੁਰਾਨ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ। ਸਿਰੇ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਕੈਸਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਨੀਅਤ ਅਗਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨੀਤੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਜੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਸਬੀਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਖ ਚੋਂ ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ 100 ਵਾਰੀ 100 ਨਾਮ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ 100 ਵਾਰ, ਤਸਬੀਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਕਾਜੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਾਈ ਮਾਇਆ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰਾਏ ਤਰਫ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਜੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਬੜੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 10 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੋਗੇ 11ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੀਜ ਪਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਗਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਜੇ ਤਾਈਂ, ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕਹਿ, ਕਬੀਰਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ, ਨਹੀਂ ਪਟਣ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ, ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮੋਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਜਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ, ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ, ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਸਾਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਅਰਥ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਖੁੱਲਣਗੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਧੂਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਭਵ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਅਧੂਰਾਪਨ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਰਥ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਛਕਣ ਲਈ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰੀ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਬਾਹਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਬਾਹਰੀ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੀ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿੰਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲੀਆਂ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੜੀ ਵਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਅਡੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੇਰਾ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਵੈਸੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਬੁੱਧੂ ਤੇਰਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹੇਗਾ, ਪੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਲਾਣਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ,
ਰਹੇਗਾ ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਈ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਤਾਂ ਮੈਲੇ। ਕਈ ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਨੇ। ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਚੱਲਦੀ, ਦਵੇਸ਼ ਚੱਲਦੀ, ਰਾਗ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵਾਈਟ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਭਗਵੇਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਹਰੇਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਇਤੋਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੰਦੂ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ, ਕੀਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੇਠ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਨਾ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਰ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਰੱਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਰੱਖ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਰਮ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਵਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਾਰੀ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿ ਅੱਜ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਣਕਾਂ ਦੀ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਜਾਮਲ ਦੀ। ਗਣਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਔਗਣ ਹਾਰਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਬੀਰ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਆਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਔਗਣ ਹਾਰਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਖੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪਦਵੀਆਂ ਵੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਉਹਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਿਆਸ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰ ਜਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪਦਵੀਆਂ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ। ਸਰੀਰ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਬੰਦ ਕਰਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਫਤ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਿਫਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇਹ ਤਾਂ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਜੋ ਭੀਖ ਮੰਗਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜ ਦੇਗਾ, ਰਾਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹੀ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਭੀਖ ਮੰਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਹੇਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜੰਗ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੀਤੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼, ਨੀਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੀਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਤਕੜਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਮਤਾ ਕਿਛ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਆਇਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ,
ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਜਲ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਪੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਭੱਠੇ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਵੈਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੋਣ, ਕੱਲਾ ਭਗਤ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜ ਲਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ, ਪਰ ਬੇੜੀਆਂ, ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟूटी जंजीर, ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ। ਗੰਗਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰੀ, ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਬੁੱਧੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ। ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਇਹਨੂੰ, ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨੇਗੀ? ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਾਈਂ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਾਈਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ, ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਐਵੇਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤਾਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਲਗਾ ਲਏ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਗਈ, ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ, ਭਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਵੈਰੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਲੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਬੁੱਧੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ, ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਮੇਰਾ, ਤੋ ਬਿਦ ਨੀਕੀ ਖਟਾਨੀ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ।
ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਮੁਖ ਮੇਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੇਂ ਛੁਰੀ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਾਵਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਮਨ ਸੱਚਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪੰਡਤ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਇਆ ਕਸਾਇਣ ਹੈ, ਕਸਾਇਣ ਮੁੱਠੀ ਕ੍ਰੋਧ, ਚੰਡਾਲ, ਚੰਡਾਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਚੰਡਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਦੋਂ ਚੰਡਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਚੰਡਾਲ ਕੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਚੰਡਾਲ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਡਾਲ ਮਨੁੱਖ, ਰਾਖਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਚੰਡਾਲ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਰਸੰਹਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਡਾਲ ਨੇ ਚਲਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਚੰਡਾਲ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਾਜੀ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਚੰਡਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਲਕਸ਼ਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ 7-8 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ